Hello guys, welcome to Brainery tutorials. Economics class la first chapter la we've seen majority of the topics. இன்னும் ஒரே ஒரு small topic and one of the most important topic வந்துட்டு balance இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன topic எது இருக்கு. It's not relatively more important. You just have to know the concept of that topic. But ஆனா இன்னைக்கு வீடியோல இந்த இதுல வந்துட்டு we are going to now cover the most important topic for your first chapter. இதுல இருந்து questions வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. So as you know, your whole syllabus for economics ல ஒரு பார்ட்டோட நேம் வந்துட்டு introductory microeconomics. அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். We are in the chapter 1. See, இதுல வந்துட்டு simple economy we've completed. Central problems of an economy ல தான் we have studied what to produce, how to produce and for whom to produce. அதுக்கப்புறம் இந்த organization of economic activity ல தான் you have two topics. One is centrally planned economy and another one is market economy. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது production possibility curve, which is actually a continuation of your central problems of an economy. நீங்க வந்துட்டு for whom to for what to produce, how to produce and for whom to produceலாம் பார்த்தீங்கன்னா you can eventually find that production possibility curve is somewhat related to that topic. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன இருக்கு, we saw what is positive and normative economics, microeconomics, macroeconomics னா என்னன்னு பார்த்தோம். Plan of the book is nothing but it's just the crux of the whole introductory microeconomics book. இப்போ what is PPF or production possibility frontier அப்படின்னா என்னது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது you have to know. இப்போ வந்துட்டு what to produceல out of almost infinite range of possibilities நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்ததுல you had infinite range of possibilities like alternative uses நிறைய இருந்துச்சு, கரெக்டா? இப்போ அதுல இருந்து நம்ம எடுக்கும்போது what to produce out of these infinite range of probabilities அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியரை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, see, production possibility frontier is nothing but it is a graphical representation. Be very careful, write it over here, even I have not written it. Production possibility frontier is the graphical, I hope you guys can see, graphical representation is a curve. See, curve nale graph la da varum. So it's a curve that shows the maximum possible combination of two goods or services. See, நம்ம வந்துட்டு n number of things you can produce, பட் ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு frontier, அதாவது ஒரு production possibility curve நம்ம உருவாக்குறதுக்கு we consider two goods. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும், ஓவரால் ஐடியா, ஒரு க்ரக்ஸ் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் we are just considering two goods at your level. இதை வந்துட்டு பெரிய பெரிய லெவல்ல they have various other tools to use it for n number of goods, but இந்த இடத்துல for two goods or services we are using what? Production possibility frontier. That an economy can produce using all its available resources and technology efficiently. Write it down. You guys have to write this down. So available resources and available technology வச்சு, இப்போ இருக்கிற என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ், இப்போ இருக்கிற என்கிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு என்னால இந்த ரெண்டுத்துல என்ன மாதிரி காம்பினேஷன், see, these are the important keywords. See, combination, two goods or services, available resources and technology efficiently, இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு உங்களுடைய keywords. ஸோ நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்துட்டு ஒரு இது வச்சுக்கோங்க, உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, உங்க அம்மா வந்துட்டு போத் வந்துட்டு சாண்ட்விச்சும் பண்றாங்க, பாஸ்தாவும் பண்றாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகுது, 1 scoop of pasta is also equal to 1 sandwich அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கலாம். With your available resources, உங்க அம்மாவால either she can produce fully sandwich or either she can produce fully pasta, இப்படியும் நடக்கலாம். இல்லைன்னா உங்க அம்மா என்ன பண்ணலாம்னா, either she can produce 2 sandwich and she can
டோட்டலா with available resources if she can only produce 6 sandwich ன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லனா only produce 6 scoops of pasta ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. இப்போ உங்க அம்மா என்ன பண்ணும், she has to think about the combinations that you will eat. 6 சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுத்தா will you eat? See, you guys will eat. ஓகேவா, அது வேற கதை. What I'm asking is தெகட்டிடும்ல, think about some real life situation. தெகட்டிடும். ஓகேவா, 6 சாண்ட்விச்ன்றது ஒரு கட்ட மேல you will feel fed up daily out of sandwich. அப்போ உங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, she will forego 2 of these sandwich. She will now make only 4. Now she did not produce any pasta if she had to produce sandwich. கரெக்டா, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில she was there. இப்போ என்ன பண்றாங்க, இதுல 2 forego பண்ணி she is now only producing 4. அப்படின்னா அந்த 2 resourcesல here she can produce 2 scoops of pasta. Now tell me, இப்போ இந்த 4 இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆக்சுவலா 6 ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கலாம். But now she only produced 4. By foregoing 2, அந்த மீதி இருக்கிற ரிசோர்சஸ்ல she produced 2 scoops of pasta. ஓகேவா, அதாவது assuming there is only 1 kg of some wheat, some flour, maida, anything. ஓகேவா, ஹைப்போதெட்டிக்கலா எடுத்துக்கோம். அந்த ஒரு கேஜில 6 சாண்ட்விச் இல்லைன்னா 6 ஸ்கூப் ஆஃப் பாஸ்தா தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். உங்க அம்மா எப்பவுமே 6 பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டுடே she doesn't want to do everything as sandwich. இப்போ இதுல வந்துட்டு எப்படி நான் இந்த மைதாவை எஃபிஷியண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி காம்பினேஷன்ல எடுத்து 2 கூட்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன்றது, 2 கூட்ஸோ இல்லை 2 சர்வீஸ்க்கோ நான் கொடுக்குறேன்றது தான் என்னது, இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது, ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர். Now moving on, see, these are the important terms that you guys should know. ஓகேவா, first production possibility curve. இதெல்லாம் note it down, pause the video, note it down. See, this one is production possibility boundary, ARY. See, this one is production possibility curve. They can also say it as production possibility boundary, or they can also say it as transformation curve. Illana another transformation boundary, illa transformation frontier. They can also call this as PPF, which is production possibility frontier. So then name irukku, repeat it once again: production possibility frontier, production possibility curve, production possibility boundary, transformation boundary, transformation curve, transformation frontier. Okay, note it down. Now see, these are the most important assumptions. They might also ask you this as a theory question. Note it down. Either theory ah kuda kekkalam, either take a screenshot of this and keep it safely, அப்படி இல்லைன்னா write it down somewhere where you will study it again, not somewhere na எங்கேயாவது எழுதி வச்சுட்டு அப்புறம் தேடக்கூடாது. ஓகேவா, so write it down where it will be useful for you. Now இப்போ இதுல என்னென்ன அசம்ஷன்லாம் இருக்கு நான் சொன்னேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே ஒரு அசம்ஷன் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன், 2 கூட்ஸ் தான் நம்ம அசியூம் பண்றோம். ஏன்னா n நம்பர் ஆஃப் கூட்ஸ் இந்த கிராஃப்ல எடுத்துட்டு வரதுக்கு we don't have multiple x axis and y axis. கரெக்டா, அதனால இந்த எக்கானமில only 2 goods can be produced for this PPC பர்பஸ்க்காக 2 goods தான் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு நம்ம யோசிக்கிறது ஒரு அசம்ஷன். ரெண்டாவது அசம்ஷன் என்னது, amount of resources. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 1 kg மைதா, அந்த 1 kg மைதால தான் either she can produce sandwich or she can produce pasta. So இந்த 1 kg மைதா இருக்கு இல்லையா, it is always fixed. So the amount of resources is always fixed. There is only 2 goods which can be produced in an economy, or either 2 service only is produced in the economy using the available resources. ஓகேவா, அதே மாதிரி பாருங்க, resources are fully and efficiently utilized. Note it down. Resources are always, it is assumed to be fully and efficiently utilized. அது அசியூம் பண்ணியும் நமக்கு அது வந்துட்டு அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் ஆகுதா ஆகலையான்றத நம்ம லேட்டரா பிபிசியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா, அதுதான் நம்ம வேலை. லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்வேஸ் அசியூம்டு டு பி கான்ஸ்டன்ட். See, இது வந்துட்டு ஆர்டினரி அசம்ஷன். இதுலயே எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸும் வரும். அதை நம்ம லேட்டரா இப்ப பார்க்க போறோம். அப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது you will get a crux of what I'm trying to tell. இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்டினரி பிபிசியோட அசம்ஷன்ஸ். amount of resources is always fixed, technology is fixed, ரெண்டே goods or service தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், efficient and fully utilized all your resources, efficiently and fully utilized all your resources, right?
Next another, see, this is one of your most important areas in your PPC. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களால PPCயவே வந்துட்டு you can draft பண்ண முடியும் நீங்க. ஓகேவா? இப்போ மார்ஜினல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது you are foregoing the next best alternative which you are foregoing to select the current alternative. See, நம்ம வந்துட்டு ஒன்று 10 ரூபாய் வச்சு ஒரு பென் வாங்கலாம், இல்லைன்னா 10 ரூபாய் வச்சு ஒரு சாக்லேட் வாங்கலாம். எய்தர் தான் நீ பண்ண முடியும். ரெண்டுத்தையுமே நீ 10 ரூபாய் வச்சு ஒரே ஒரு 10 ரூபாய் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது. ஸோ நீ என்ன பண்ற, நீ சாக்லேட் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிற, பென்னை ஃபோர்கோ பண்ணி. அப்போ பென்னு தான் உன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இதான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு படிச்சோம். இப்போ பாருங்க, எம்ஓசி ரெஃபர்ஸ் டு த, இப்போ மார்ஜினல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மார்ஜினல்ன்ற நேம், அதை வெரி கேர்ஃபுல்லா இருங்க. மார்ஜினல்ன்ற நேம் வந்தாலே அடிஷனல் யூனிட்ஸுக்கு வர்றதை தான் நம்ம மார்ஜினல்னே சொல்லுவோம், மேக்ஸிமம். ஓகேவா? தட் இஸ் இன் எக்கனாமிக் டேர்ம்ல மார்ஜினல் will always be with relevant to அடிஷனல் யூனிட்ஸோ இல்ல அடிஷனல் குட் இல்ல அடிஷனல் சர்வீஸ், ஏதோ ஒன்று அடிஷ்னலா வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனாலயோ இல்ல கன்சியூம் பண்றதுனாலயோ வர்றது தான் நம்ம ஒரு காஸ்ட் சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம மார்ஜினல்னே சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்ன வரும்? Number of units of commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. See, நான் உங்ககிட்ட முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன்? உங்க அம்மா 2 சாண்ட்விட்சை ப்ரொடியூஸ் பண்றத ஃபோர்கோ பண்ணி she was producing 2 scoops of what? Pasta, right? அதுதான் நான் முன்னாடி எக்ஸாம்பிள். ஸோ உங்க அம்மா 2 சாண்ட்விச் ப்ரொடியூஸ் பண்றத ஃபோர்கோ பண்ணி she sacrificed 2 number of units, எவ்வளோ? 2 sandwiches to gain 1 additional unit. ஸோ ஒன் sacrifice பண்ணா இந்த இடத்துல 1 gain பண்ணலாம். அப்படின்னா 1 unit of sandwich is sacrificed to gain 1 scoop of pasta. அதை தான் இங்க சொல்ல வராங்க. This refers to what? MOC. Write it down, note it down. இப்போ next, in case of PPF, MOC always increasing. That is, more and more units of one commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? MOC எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். சி, இதை நோட் பண்ணுங்க. MOC எப்பவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, ஒரு யூனிட்டை நான் கெயின் பண்ணணும்னா நிறைய இன்னொரு யூனிட்டை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு MOC இன்க்ரீசிங்காவே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. சி, MOC will also determine PPF. MOCக்கு முன்னாடி PPF உடைய கர்வையே டிஃபைன் பண்றது யாரு? MRT. MRT is referred to as, write it down, MRT is referred to as marginal rate of transformation. Write it down. What is MRT? Marginal rate of transformation. அதாவது ஒரு யூனிட்டை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இன்னொரு யூனிட்டை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னா அந்த யூனிட்டுக்கு நான் எப்படி நான் அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்றதோட மார்ஜினல் ரேட்டை நான் கண்டுபிடிச்சாதான் I can define the curve of PPC. இந்த curve டிஃபைன் பண்றதே MRT-யை வச்சுதான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். இதுவும் சேம் டெஃபினிஷன், பட் there's a minute difference. இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் you will get it. You will get marks. See, MOC is the number of units sacrificed to gain one additional unit of another commodity, but MRT, rate of transformation, is the ratio. See, this is the ratio of number of units of commodities sacrificed to gain one additional unit of another commodity. See, நம்ம இந்த இடத்துல எங்க தப்பா போவோம்? MRTனா நம்ம ரேஷியோன்றதே போட மாட்டோம். MOC MRT ஒண்ணுதான்ப்பா. இல்ல, MOC it is defining the number of units. MRT is defining the ratio in which it will sacrifice and gain. அப்படின்னா MRT ஓடது ரேஷியோடது என்ன ஃபார்முலா? ரேஷியோனாலே என்னது? டிவிஷன்ல இருக்கிறது. ஸோ ரேஷியோல the change in, what is this delta refers to? Delta refers to change in
What does it refer to? Change in note these or note everything down. நான் எழுதுறேன் அதை இது பண்றேன்னா note everything down. Okay, delta, change in units sacrificed divided by change in units gained. So வந்துட்டு மேல என்ன இருக்கணும்? Whatever you sacrifice should always be above. நம்ம என்ன யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம என்ன தியாகம் செய்யறோம், நம்ம என்ன செய்யறோன்றதுதான் எப்பவுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்போம். கரெக்டா? அதுக்கப்புறமா தான் என்ன கெயின் பண்றாங்க மத்தவங்கன்றதே நம்ம யோசிப்போம். ஸோ சாக்ரிஃபைஸ் தான் எப்பவுமே நம்மளது மேல இருக்கும், கெயின் எப்பவுமே கீழே தான் இருக்கும். கரெக்ட்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கெயின்ட். Right? I hope this is clear. One of the most important areas. இதை படிச்சிட்டிங்கனாலே maximum PPC is over. See, write this one down. Write this down. MR. Sorry guys, one moment. MRT measures the slope of PPC. That is, whether the PPC will be a straight line இருக்குமா, கான்கேவா இருக்குமா, இல்ல கான்வெக்ஸா இருக்குமான்னு சொல்றது எப்பவுமே யார் சொல்லுவா? எப்பவுமே MRT தான் வந்துட்டு டிசைடே பண்ணும். ரைட் திஸ் டவுன். கான்கேவ்னா, if you have studied science in your 10th, you will know உங்களோட இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கான்கேவ். இப்போ உங்க இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி இருக்குன்னா அது கான்வெக்ஸ். ஓகேவா? உங்க ஸ்லோப் வந்துட்டு இப்படி இருக்குமா இல்ல இப்படி இருக்குமான்னு, இது வந்துட்டு கான்கேவ், இது கான்வெக்ஸ். இப்படி இருக்குமா இல்ல இப்படி இருக்குமான்னு டிசைட் பண்றது, கான்கேவா இருக்குமா கான்வெக்ஸா இருக்குமா டிசைட் பண்றது யாரு? MRT. Right? Now, what is this example? See, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது you will get an idea of what is exactly happening. என்ன பண்றோம் நம்ம அப்படின்றது you will get an idea. Right? இப்போ production possibility, இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள். கரெக்டா? இங்க நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் கேன் பி the combinations. இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ்லாம் இருக்கா. ஏன்னு ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு, பின்னு ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு, சின்னு ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு, டின்னு ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு n நம்பர் ஆஃப் g வரைக்கும் இருக்கிற காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சப்பாத்தி ப்ரொடக்ஷன் இன் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிரெட் ப்ரொடக்ஷன் இன் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. MOC we have to calculate, MRT also we have to calculate. See, I told you, right, MOC will be in units. See, now இப்போ ஜீரோ பிரெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி என்னது? நான் இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வச்சு இப்போ நான் ஜீரோ பிரெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, இப்போ மைதா இருக்குன்னு வச்சுக்கோப்பா, இல்லை இந்த ஆட்டா இருக்கு. இப்போ வந்து ஜீரோ பிரெட்ஸ் தான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துல ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் ஹவு மச்? 21 சப்பாத்திஸ் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ். இதே நான் 1 யூனிட் ஆஃப் பிரெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் 1 யூனிட் ஆஃப் சப்பாத்தி. புரியுதா? அப்ப என்ன ஆகும்? என்னுடைய MOC, அதாவது மார்ஜினல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? I've sacrificed 1 will be my answer. Okay. MRT என்னது? Sacrificed divided by gain. இதுதானே பார்த்தோம், sacrificed divided by gain. Change in sacrificed divided by change in gain. கரெக்டா? இப்போ எவ்வளவு sacrifice பண்ணிருக்காங்க? 1 sacrifice பண்ண போது is equal to, in the division you can also express it as ratio pa. I hope you guys know it. இப்ப பாருங்க, இந்த division you can also express it as ratio, right? ஒன்னு sacrifice பண்ணி, ஒரு சப்பாத்தியை sacrifice பண்ணி ஒரு bread நம்ம gain பண்ணி இருக்கோம். கரெக்டா? அடுத்தது இப்போ நான் 2 யூனிட் ஆஃப் bread sacrifice பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ. how much should, sorry, 2 யூனிட் ஆஃப் bread நான் gain பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளவு நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்? ஆல்ரெடி 1 சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கோமா? அது இல்லாம இதுல இருந்து நான் 2 நான் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா 20ல இருந்து 18 ஆகும். அப்படின்னா how much am I sacrificing? 2. இந்த இடத்துல I am sacrificing 2 units of what? 2 units of chapati to gain 1 more unit of bread.
see அதுதான் இங்க நடக்குது. 21 இருந்து 18ன்றது வந்துட்டு இட்ஸ் a huge down. see இந்த 21 விட்டுரு, ஆல்ரெடி 20 இருக்கு, நான் 2 more நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதான் I can get already 1 இருக்கு, I can get 1 more unit of bread. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது என்னது? 18 units of சப்பாத்தில 2 units of bread என்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் 3 units நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் bread. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆல்ரெடி 2 units நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் third unit I have to sacrifice 3 more of சப்பாத்தி. Be very careful. third unit ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் I have to sacrifice how much? 3 more units. அப்போ 18ல இருந்து என்னவா ரெடியூஸ் ஆகும்? It will reduce to 15. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? 3 units of சப்பாத்தியை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி I will only gain how much bread? ஒரு bread தான் நான் வந்துட்டு கெயின் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் 4 units 5 units 5 units and when there's 0 chapatis being produced only 6 units of bread can be produced. Right? இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த இடத்துல 6 units of சப்பாத்தியை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணேன்னா I will get 1 unit of bread. அதுதான் நீங்க பார்த்தோம், அதானே பார்த்தோம். ஸோ வந்துட்டு நான் 6 units of bread வந்துட்டு சப்பாத்தியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது I will again gain only how much? 1 unit of bread. clear? இப்போ இதுதான் MOC. see இந்த இடத்துல you have to see one thing. இந்த இடத்தை வச்சு we have to draft a graph. இதை வச்சு நம்ம எப்படி கிராஃபை டிராஃப்ட் பண்ண முடியும்? எப்படின்னா MOC இருக்கு இல்லையா, MOC என்ன ஆயிட்டே இருக்கு? கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. கரெக்டா? நான் என்ன சொன்னேன்? இன்க்ரீசிங் MRT or increasing MOC will indicate one thing. என்னதுன்னா கான்கேவா நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் எப்படி இருக்கும்? இஃப் இட் இஸ் an increasing MOC, your production possibility curve will always be concave. இதே சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்? MRT வந்துட்டு, அதாவது MOC வந்துட்டு கான்வெக்ஸாவும் இருக்கும். அதான் நான் சொன்னேன், ஸ்ட்ரெயிட் லைனாவும் இருக்கலாம், கான்கேவாவும் இருக்கலாம், கான்வெக்ஸாவும் இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல MRT இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால கான்கேவா இருந்ததுன்னா அதோட ஆப்போசிட் கான்வெக்ஸா எப்படி இருக்க முடியும்? when MOC or MRT keeps decreasing, when it sharply decline ஆயிட்டே இருக்குன்னா then it will be convex. if it is increasing na it will be concave. if it is mostly straight line இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்புங்க, there's also 50-50 possibility on increase and decrease. you never know. ஓகேவா? இப்போ இது வந்துட்டு புரிஞ்சுச்சா? எப்போ now see this is the PPF from the behind. நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்த்தோம்ல ஒரு ஷெட்யூல் in the previous page, அதோடைய PPC இதுதான். see at 21 0 units were produced. கரெக்டா? at 21 0 units of bread were produced. again at 18 1 unit of, guys one moment. see at guys yeah at 21 0 units of breads were produced. see bread is in x-axis, chapati is in y-axis. be careful. at 21 units 0 units of bread is produced. at 20 units 1 unit of bread is produced. right? see and at 18 units, see at 18 units 2 units of bread is produced. at 15 units 3 units of bread is produced. at 11 units 4 units of bread is produced. at 6 units 5 units of bread is produced. and at 0 units when you sacrificed all of your chapatis 6 units of bread can be produced. இப்போ சொல்லுங்க, இது எப்படி வந்து ஜாயின் ஆகுது?
It looks like a concave slope அதனால, and also it's sharply declining அப்படினா it is always a downward slope when MRP is increasing. See, PPF will always slope downwards. ஏனா there's an inverse relationship. What is there? An inverse relationship between the two goods. There's a what? Inverse relationship between chapati and bread. Adinala it is always downward sloping. It is concave because MRT or MOC is always increasing. If it is decreasing, then it will always be convex. இப்படி இருக்கும் graph இப்படி இருக்கும். இதுதான் convex. Right? Yeah. Next. What is the characteristics of PPC? See, it is always a trade-off between two goods. அதாவது best combination கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது PPC யோட மொத்த workமே, right? It is always sloping downward. ஏனா more of one chapati means less, sorry, more of one bread means less of one chapati, right? See, it is always usually concave when there's an increasing opportunity cost, which is MOC. This is whatever I taught you. You just have to note it down. See, this one, the shift in PPC, I will teach you. It's the very next topic I will teach you. See, shift in the right. Right na எப்பவுமே நல்லது இல்லப்பா. Right na நல்லது, நம்ம சாப்பிடுற கை நல்லது, எல்லாமே ரைட்ல செய்யணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், ரைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுது பிபிசி கர்வ்னா இட் இஸ் எக்கனாமிக் growth, நல்ல விஷயம். இது லெஃப்ட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா இட் இஸ் அ டிசாஸ்டர் ஆர் ரிசோர்ஸ் லாஸ். நீ ஏதோ தப்பா பண்றேன்னு அர்த்தம், கரெக்டா? சி, இந்த காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு எம்சிக்யூ வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. you might also get some theory, but MCQக்கு there's a nearly 90% chance. ஏன்னா இது உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்லயுமே இது இருக்கு. ஐடென்டிஃபை த அட்டைனபிள் அண்ட் அன்அட்டைனபிள் ரீஜன்ஸ் இந்த பிபிசி கர்வ் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புங்க நிறைய இருக்கு. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். வாட் எவர் ஐம் ட்ரைங் டு சே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகேவா? இது இப்போ பிபிசி கர்வா? சி, சம் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஒயின்ஸ் உடைய பிபிசி கர்வ், ஓகேவா? தட் இஸ் irrelevant. நம்ம இப்ப படிக்க போறது அட்டைனபிள் ரீஜன்னா என்னது, அன்அட்டைனபிள் ரீஜன்னா என்னதுன்றதை தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த பிபிசி கர்வ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இப்படி போதா, இப்போ இதுல ஏ இருக்கா, அதாவது அந்த கர்வ் மேலேயே நம்ம முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணனா 21னா 0, 20னா 1, 18னா 2 இப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணோமா, அந்த கர்வை நான் அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட் மேலதானே வரைஞ்ச அந்த பார் மேல, அதை எல்லாமே இந்த கர்வ்ல எந்த பாயிண்டா இருந்தாலும் நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்னு இல்லாம எந்த பாயிண்ட், any point on this curve means it is an highly efficient combination. உங்களுக்கு என்னது highly efficient combination. என்ன வேணா எந்த காம்பினேஷன், இந்த curve மேல இருக்கிற எந்த டாட்டுமே எல்லாமே எஃபிஷியன்டான காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்றத you guys have to be very clear. ஓகே, அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்ன்றது கிடையாது, இவங்க மார்க் பண்ண ஏபிசி மட்டும் கிடையாது. சப்போஸ் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட், இப்போ இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுவுமே ஒரு எஃபிஷியன்டான ஏரியா, ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் இந்த காம்பினேஷன்ல வர ஒரு காம்பினேஷன் சி, சப்போஸ் வந்துட்டு 100 இது 200 இங்க இருக்குன்னு வச்சுப்போம், இந்த காம்பினேஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, சப்போஸ் இங்க வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் இந்த எஃப்ன்ற காம்பினேஷன் இருக்கு தெரியுமா, இட்ஸ் a highly impossible combination with the available resources and technology வச்சு நம்மளால அதை செய்யவே முடியாது. இப்போ சப்போஸ் உன்கிட்ட 1 kg ஆஃப் ஆட்டா தான் இருக்கு, இல்லை உன்கிட்ட ஒரு சாக்லேட் தான் இருக்கு, அந்த ஒரு சாக்லேட்ல ஒன்னு நீ சாப்பிட முடியும், இல்லை உன் ஃப்ரெண்டுக்கு தர முடியும்னு வச்சுக்கோ. இப்போ சப்போஸ் மூணாவதா ஒரு ஆள் வந்து நான் எனக்கும் இது ஒண்ணு கொடுங்க, இல்ல வந்துட்டு உன்கிட்ட வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு உன்கிட்ட இல்லாத ரிசோர்ஸஸ நீ தானா எப்படி தர முடியும்? It's impossible, right? With the available resources only you can do something. If it is like ஒரு 10 பேர் வந்து உன்கிட்ட ஒரே சாக்லேட்டுக்கு பங்கு கேட்கறாங்கன்னா how can you give it?
with the available resources it is impossible to divide and give everything for everyone la. அதனால out of the PPC curve, இதுதான் PPC curve na, அந்த PPC curve வெளியே இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே impossible to be done with the available resources and technology. See, இந்த available resources and technology ன்ற வார்த்தை you have to use it. PPC எழுதுறீங்கன்னா இதை நீங்க எழுதிதான் ஆகணும். ஏன்னா அதுதான் அங்க மெயினான கீவேர்டு, காம்பினேஷன், டூ குட்ஸ் இதெல்லாம் தான். ஸோ வந்துட்டு வெளியில இருக்கிறது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு பி டன். அதே மாதிரி உள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, PPC curve இருக்கு, PPC curve உள்ளேயும் இருக்கலாம் வெளியும் இருக்கலாம். PPC curve மேல இருக்கிறத நான் எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ சப்போஸ் PPC curve வெளியே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு பி டன். ஆனா இதே PPC curveக்கு உள்ள இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஹைலி இன்எஃபிஷியண்டா ஒர்க் பண்றோம். அதாவது ஒன்னு லேபரை நம்ம ஒழுங்கா வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணல, இல்ல வந்துட்டு இருக்கிற ரிசோர்சஸை நம்ம ஏதோ வேஸ்ட் பண்றோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுதான் இந்த PPC curve-க்குள்ள வருது. ஆக்சுவலா நீ வந்துட்டு PPC curve மேலேயே வச்சு செய்யலாம், பட் ஆனா நீ அதை செய்யணும் நீ நினைக்கல, உன்கிட்ட இந்த ரிசோர்சஸ் இருக்கு ஆனா நீ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல, அப்படின்றதுனால அது ஹைலி இன்எஃபிஷியன்ட். வெளியில இருக்கிறது இம்பாசிபிள், PPC curve மேல இருக்கிறது எஃபிஷியன்ட். ரைட், நெக்ஸ்ட் see, இது நான் சொன்னதுதான். Points on the curve is efficient. Next another point, inside the curve is underutilization of resources, inefficient use of resources, and outside the curve is not possible with current resources and technology. Technological resources. Okay, now we saw whatever the point வச்சு PPC எப்படி படிக்கணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆனா PPCயே மாறுச்சுன்னா, நீ கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின்ல PPCயே சேஞ்ச் ஆகுது, மேல போகுது, கீழே இறங்குது, சைட்ல போகுது, இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு பாக்குறது தான் சேஞ்ச் இன் PPC. So what is change in PPC? In this changing world, the productive capacity of an economy is constantly changing due to increase or decrease in resources. See, ஆக்சுவலா உண்மைதானே, இவ்வளவு நேரம் நம்மளோட அசம்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சைல்டிஷா இருந்துச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்பா, இதை மட்டும் செய் அப்படின்னா யாருனாலும் தான் செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க, கரெக்டா? ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஒரு ரியல் லைஃப் சினாரியோல உங்ககிட்ட ரிசோர்சஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குமா இருக்காது, ஆப்வியஸா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறத வச்சு படிக்கிறது தான் சேஞ்ச் இன் PPCன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ PPF indicates either an increase or decrease in productive capacity of the economy. See, இதுல ரெண்டு வகையான சேஞ்ச் இருக்கலாம். ஒன்னு shift in PPC or rotation in PPC. rotation in PPC எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, shift in PPC முதல்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். see, shift in PPC னா PPC மேல போகுது, PPC கீழே வருது அப்படின்னா ரெண்டு கூட்ஸுமே அஃபெக்ட் பண்ணுமா? ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறது மேல போகணும், ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறது கரஸ்பாண்டிங்கா மேல போனாதான், தள்ளி போனாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? we can actually there will be a shift. ரெண்டு கூட்ஸ்லயுமே லேபரோ ரிசோர்சஸோ இல்ல அவங்களோட ஏதோ ஒரு காம்பினேஷனோ there is a change. See, happens for productive capacity change for both goods, resources or technology. இதே ரொட்டேஷன்னா என்ன ஆகும்னா, ஒரு குட் அப்படியே இருக்கும். சப்போஸ் சப்பாத்தி ஸ்டாக்னண்டாவே இருக்கும், அதோடைய PPC வந்துட்டு அதோடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு சேம் 20, 21 இந்த மாதிரியே இருக்கும். ஆனா நம்மளுடைய பிரெட்டோடைய வந்துட்டு PPC ஷிஃப்ட் ஆகி போகும். அதாவது ஒரே ஒரு குட் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் ரொட்டேஷன். எப்படின்னா PPC ஒன்னு இப்படி இருக்கும், இன்னொன்னு இப்படி இருக்கும். அப்போ அது வந்து ரொட்டேட் ஆகி you'll see I will show you. இப்போ வந்துட்டு அது மாதிரி ரொட்டேட் ஆகி போகும்போது there is only one good தானே அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்படி வந்ததுன்னா it is known as rotation of what? PPC. இதே வந்துட்டு there is a both the goods உடைய ரிசோர்சஸ்மே அஃபெக்ட் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா then it is known as shift in PPC. Right, note it down, அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. see, இது பாருங்க, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் PPC-யா இருந்துச்சுன்னா இதுதான் ஷிஃப்ட் இன் PPC. ஒன்னு இந்த மாதிரி இப்படி போகலாம், இதுதான் உங்களுடைய ஒரிஜினல் லைன், இதுதான் ஷிஃப்ட் ஆன லைன். ஓகேவா? இது ரொட்டேஷனா இருந்ததுன்னா ஒரு குட் அப்படியே தான் இருக்கு, இன்னொரு குட்னாலதான் இந்த இன்க்ரீஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இது பேர் என்னது? ஷிஃப்ட் அண்ட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் PPC. இதை நீங்க வந்துட்டு ப்ராப்பரா பார்க்கணும். இதையுமே MCQலயும்
இல்ல மேத்தமேட்டிக்கல் கொஸ்டினா கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்னவா இருக்கு? மேத்தமேட்டிக்கலா கூட கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல கிராஃபிக்கலா கேட்கறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புங்க இருக்கு. ஷிஃப்ட் இன் பிபிசியும் ரொட்டேஷன் ஆஃப் பிபிசி இஸ் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் ஷிஃப்ட் இன் பிபிசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இதே இதுலயும் அதே தான். ரைட் ஷிஃப்ட் ஆனா என்னது? நல்ல விஷயம். ரைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுது, எக்கனாமிக் growth ஆகுது. இதே லெஃப்ட்ல ஷிஃப்ட் ஆகுது, அப்ப என்ன ஆகுது? அப்போ வந்துட்டு எக்கானமி டிக்ளைன் ஆகுது. புரியுதா? இன்வர்டு ஷிஃப்ட் இந்த சைடு லெஃப்ட்ல உங்கள்ல இருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் உங்க லெஃப்டா இருக்கணும். உங்க புக்கை இப்படி வைங்க. உங்க புக்கை இப்படி வச்சுட்டு இதுதான் உங்க பிபிசி நடுவில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு எது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ அதான் லெஃப்ட்வர்ட் ஷிஃப்ட், எது ரைட் ஹேண்ட் சைடோ அதான் ரைட்வர்ட் ஷிஃப்ட். உங்களோட இதுல இருந்து தான் பார்க்கணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நிறைய பேர் அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. ஸோ இது வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லா இருங்க. எந்த சைடு லெஃப்ட் எந்த சைடு ரைட்ன்றது. இதுதான் ரைட்வர்ட் ஷிஃப்ட், இதுதான் ரைட்வர்ட் ஷிஃப்ட். அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் ரைட்வர்ட் ஷிஃப்ட், அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட், எக்கனாமிக் growth ஷிஃப்ட், இது எல்லாமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஷிஃப்ட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க பிபிசிக்கு. இதே வந்துட்டு இன்வர்டு ஷிஃப்ட், லெஃப்ட்வர்டு ஷிஃப்ட், எக்கனாமிக் டிக்ளைன் ஷிஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்கன்னா பிபிசி வந்துட்டு கம்மியாகுது. ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிசோர்சஸ் உடைய லாஜிக்கா யோசிங்கப்பா. இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இன்எஃபிஷியன்ட் பாயிண்ட்னு அந்த பிபிசி கர்வ், அந்த பிபிசி கர்வ் உள்ள ஒன்று மார்க் பண்ணோமா. இப்போ இந்த பிபிசி கர்வ் இன்வெர்ட்ல மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இன்வெர்ட்லனா எஃபிஷியன்சி கம்மி ஆகுதுன்னு தானே அர்த்தம். அதை தானே அட்டைனபிள் அன்அட்டைனபிள் பார்த்தோம். சேம் அதே தான், சேம். ஓகேவா? ஆனா இது வந்துட்டு நம்ம கர்வையே பார்க்குறோம், அதுல ஒரு பாயிண்டா பார்க்குறோம். ஓகேவா? இப்போ ஷிஃப்ட் ஆனது தான் உங்க நியூ பிபிசியா இருக்கும். ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் rotation in PPC. இது ரொம்ப easy. When there is a technological improvement or increase in resources of one good only, அப்பனாதான் அது ரொட்டேஷன். அது ரைட் வேர்டாகவும் இருக்கலாம், லெஃப்ட் வேர்டாகவும் இருக்கலாம். ரைட் வேர்டா இருந்ததுன்னா டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கலாம். ஒரு குடுக்கு மட்டும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கலாம் டெக்னாலஜி. இல்லை ரிசோர்சஸோட குவாலிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்துட்டு commodity on x axis, y axis, PPF rotates AB to CB. y axisல இருக்கிறத மட்டும் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. when there's a technological degradation, இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ரைட்வர்ட் ஷிஃப்ட். இதே டெக்னாலஜிக்கல் degradation or decrease in resourcesக்கு it will be what? leftward shift for that good alone. ஓகேவா? இதை நீங்க தியரிட்டிக்கலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராஃபை செக் பண்ணிக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் இது மேபி உங்களோட நேரத்தை பொறுத்து இது என்சிக்யூவாவோ இல்லை தியரியாவோ கூட வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் வச்சு எழுதுங்க. இந்த கிராஃபை மட்டும் சும்மா கோட் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் யுவர் மார்க்ஸ். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, இதே வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஷிஃப்ட், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற ஒரு கூடோட ஷிஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்க இருந்து ஒன்னு இப்படி வரலாம், இல்ல இந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ இதுல இருக்கிறது இது இப்படி இந்த சைடா வந்து நான் சொன்னேன்ல, லெஃப்ட் சைடு வந்ததுன்னா லெஃப்ட்வர்ட் ஷிஃப்ட், டெக்னாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் ரிசோர்சஸ். இதே ரைட்வர்ட் ஷிஃப்டா இருந்ததுன்னா டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அப்படி இல்லைன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ரிசோர்சஸ். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் இருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு கூடுக்கு தானே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு கூடு இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரு கூடு இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்லயே பார்த்தோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல பிரெட் இருந்தது, ஒய் ஆக்சிஸ்ல சப்பாத்தி இருந்தது. ஒன்னு பிரெட்டோடைய டெக்னாலஜியோ ரிசோர்சஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், டிக்ரீஸ் ஆகலாம். இல்ல சப்பாத்தியோடது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், டிக்ரீஸ் ஆகலாம். சப்பாத்தியோடது ஆச்சுன்னா இந்த இது வரும். ஓகேவா? இதே பிரெட்டோடது ஆச்சுன்னா இந்த இது வரும். புரிஞ்சுச்சா? இவ்வளவுதான் டாபிக். இதுலயும் லெஃப்ட்வர்ட் ரொட்டேஷன் இருக்கும், இதுல ஷிஃப்ட்னு வராது. பி வெரி கேர்ஃபுல். சாரி, நானே அது ஷிஃப்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஷிஃப்ட்னு வராது. இட் வில் பி லெஃப்ட்வர்ட் ரொட்டேஷன், ரைட்வர்ட் ரொட்டேஷன். ஓகேவா? அவ்வளவுதான்ப்பா. மொத்த பிபிசியுமே இட்ஸ் ஓவர். இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ வில் கன்க்ளூட் திஸ் ஹோல் சாப்டர். உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு வெறும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. நான் அதையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அது ரொம்ப சின்ன டாபிக், ரிலேட்டிவ்லி வெரி ஸ்மால் டாபிக். அது மேக்ஸிமம் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அந்த மொத்த டாபிக்குமே. இதை நம்ம முடிச்சுட்டு I will try to gather some PPC sums. ஓகேவா? PPC sums கேதர் பண்ணி I will try to post it for you guys. Please follow it for more, the sums related பார்க்கறது வந்துட்டு it's really important relating to PPC. திருப்பி whatever I'm saying, please always revise and revisit always. ஓகேவா?
ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க, ரீவிசிட் பண்ணிட்டே இருங்க, so that you guys will have a grip over the whole concept. PPC is one of your important areas in whole of economics. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் கண்டிப்பா உங்களை 1 மார்க்குக்காவது கொஸ்டின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. I don't want you guys to even lose 1 mark. அதனால தான் I've taken so much time to explain you the whole PPC concept. Now I will try to gather also some sums relating to this, and we will also solve some sums. Okay, va? So I hope this class was very effective, and really efficiently we've completed this PPC also. Effective irundadhu nambren. So please do like and subscribe our channel. For more such videos, please follow our channel too, and thank you guys. See you all guys in the next video.